کمشنر صاحب نے کافی گفتگو کی اور ایک بات انہوں نے ضرور کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آروز اسٹے لے لیا ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید آپ کے رائیول لوگوں نے لیا ہے یہ اسٹے. آپ نے کیوں اسٹے لیا؟ تو میں نے ان کا یہ جواب دیا کہ مجھے بھی آج صبح ہی پتہ چلا ہے کہ وہ اسٹے ہے. اس لیے وہ مکالمہ تھا، وہ لائٹ ہارٹڈ قسم کا مکالمہ تھا جو ہوتا ہے اس طرح کی گفتگو. ایک شخص ایک کوشچن کہیں نا. ظفر صاحب، آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے خلاف درخواستیں آئیں یہ فرمائشی طور پر آئے ہیں؟ جی لگتا یہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ہر ایک نے ایک دوسرے کی جو بحث تھی وہ اڈاپٹ کی ہے، یعنی وہ کہا ہے کہ ہم وہی بحث کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ بہت ساری اپلیکیشنز دیکھیں تو وہ اسی ہینڈ رائٹنگ میں ہیں اور وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور شاید پین بھی کچھ اپلیکیشنز میں ایک ہی ہے، قلم بھی ایک ہی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ لوگوں نے بس آ کے سوچا کہ ہم اپلیکیشن دے دیں اور اس پہ سماعت ہو جائے. خلاف آ جائے الیکشن کمیشن کا تو اب کیا سٹیپ ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، یہ جتنی اپلیکیشنیں آئی ہیں یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں. میں آپ کے ساتھ فگر شیئر کرتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. 8,37,950 یہ پی ٹی آئی کے پاس رجسٹر ایلیجبل ووٹر ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا میں موجود ہے. ایز چیف الیکشن کمشنر اس ڈیٹا کا فگر میرے پاس ہے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس کا واٹس ایپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ابھی آپ نے ذکر کیا جس وقت عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا پینل، الحمدللہ اس بات کی ثبوت ہے، ہمارا انفوز ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو اسٹرانگسٹ ہے، مضبوط ہے، یونائٹڈ ہے. اس لیے جس وقت خان صاحب نے کہا یہ میرا پینل ہے، 8,37,950 رجسٹر ووٹر میں سے ایک بھی آگے نہیں آ رہا کہ اس عمران خان صاحب کی بات کے خلاف پینل کے خلاف مقابلے میں کوئی کڑا کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جو پلانٹڈ ہوئے ہیں. ہمارے جسرا علی ظفر صاحب نے ذکر کیا، سارے الیکشن ہمارے پینل بیس ہے. ایک پینل کے لیے یہ کوئی ویلیج کونسل کا الیکشن نہیں ہے. کوئی ایک بندہ آئے اور وہ کہے مجھے نامینیشن فارم دو، میں نے الیکشن لڑنا ہے. وہ پینل بیس ہے. منیمم میرے پاس 20 بندہ آئے گا کہ یہ ہم 20 بندے ہماری الیکشن کے لیے یہ میرا پینل ہے. میں صدر، میں وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری وغیرہ 20. یہ ایون یہاں بھی 14 بندے آئے ہوئے ہیں. یہ سارے پلانٹڈ ہے. ہماری الیکشن کمیشن سے ایک استدعا ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے بھی الیکشن اس طریقے سے کروائے اس سے بہترین جو 175 پارٹیوں نے کیا ہے. آپ تاریخ میں نہ لکھے ہوئے کوئی ایسی سزا کی طرف نہ جائے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھلا روک لیں. مہربانی کریں، آپ 5 جج صاحبان جو بیٹھے ہیں 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی بنیادی حقوق کے مطابق آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بلے کی نشان کا سرٹیفکیٹ فوراً ایشو کیا جائے. یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے ہو جائے. الیکشن کمیشن کے سائے تلے ہم موجود ہیں. میں الیکشن کمیشن سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں. آج ہمارے ایک ڈائی ہارڈ ورکر شیر افضل مروت کو اریسٹ کیا گیا. ہم شدید مذمت کرتے اس کی. اس کو اریسٹ کیا گیا. کوئی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، کیا آپ نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی؟ کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس ریلی اور کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس گنیں تھیں؟ اس لیے یہ جتنا بھی پروسیس ہو رہا ہے اس کے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن بہت زیادہ افیکٹ ہو جائے گا. ہماری سارے ہم کنٹینیو کریں گے، کنونشن کریں گے، انشاءاللہ ہم جائیں گے اور آگے بڑھیں گے. آپ نے اسٹے لیا ہے جس کی وجہ سے ڈی آر اوز کا جو اسٹے آپ کو ملا ہے اس کی وجہ سے الیکشن پروسیس رک گیا ہے. تحریک انصاف سب سے زیادہ الیکشن اس وقت چاہتی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ملک پورے میں اس وقت الیکشن کا پروسیس روک دیا الیکشن کمیشن نے اسٹے کے بعد. جی دیکھیں، نمبر 1 تو وہ پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا. وہ کیس جو ہے جی پاکستان تحریک انصاف وہ کون سا کیس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، ہمیشہ سے ہمارا ایک موقف رہا ہے، وہ میک اپ یہی ہے کہ جب میں سمجھ گیا، دیکھیں ہمارا ایک موقف رہا ہے اور وہ موقف تھرو آؤٹ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کروائے. یہ آئینی ذمہ داری ہے.
अगर उसके लिए आर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो डीसी को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूं एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीज़न ना बने। गौर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो दरखास्त पीटीआई को उसको ऑन करती है या नहीं, ये थोड़ा सा समझा दें। देखिए, दरख्वास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से है और हमने इस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो डीसीज है और रेवेन्यू के ऑफिसर हैं वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी, बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफ़िका तौर पर जिस वक्त कोर्ट भी बना था, हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो। सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएं। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं, 266 बंदे आपने लेने थे, 266 जो है आप जुडिशरी से लेते, ये सब का मौके पर। दरखास्त कौन आप कौन करते हैं? अफकोर्स हम सारे, अगर दरखास्त हमारी गई है तो हम ऑन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पार्टी इलेक्शन का फैसला आपके खिलाफ आता है तो अब क्या स्टेप अगला लेवल क्या होगा आपका? देखिए, हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले खिलाफ देखे ना कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे फिर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह। कौन सा काम था जो आपकी नज़रों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? अली जफर साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ, KPK पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहाँ जमा हुए थे सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए? कि क्या किसी को इतराज़ है? हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पर कोई इतराज़ है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाए गए। हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस रोक देने के अमल को किस नज़र से देखते हैं? दरख्वास्त पर पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखिए, आज भी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, आज ही नए नोटिफिकेशन कर दे और जुडिशरी से लगा दे ताकि मैटर ख़त्म हो जाए। आपकी मुलाकात हुई है, आप एक पार्टी के सरबराह भी हैं, बाकी सरबराह नहीं मिलते, ऐसा क्या डिस्कस हुआ? कुछ सियासी जमातें इस पर इतराज़ भी उठा रही हैं? नहीं, देखो, जो सियासी जमातें इतराज़ करती हैं उनकी मर्ज़ी है, वो हर चीज़ पे इतराज़ करती है बिकाज, लेकिन मैंने जो मुलाकात की है, मेरी चुपनी हुई मुलाकात नहीं की है, उसका एक प्रेस रिलीज़ भी आया था प्रेसिडेंसी से, और ओपन मीटिंग की 2 घंटे रही थी। हमने सारे मौजूदा सूरत हाल पे करती और करती सिखाल थी, तो इसलिए ये होता ही रहता है। और हमारे पार्टी में इलेक्शन कमीशन कैसे शेड्यूल जारी करे? कमीशन को मैं कह रहा हूँ कि कमीशन को RO अपॉइंट करने हैं तो DC के बजाय इनके पास लिस्टें पड़ी हैं, पुरानी भी लिस्टें पड़ी है, जुडिशरी से आज ही अपॉइंट करें। अगर इनका दिल है कि इलेक्शन डिले ना हो तो ये कर सकते हैं, अगर कोई बहाना ढूंढना है तो वो एक अलग बात है। ROs जुडिशरी से अपॉइंट होने चाहिए। चेयरमैन PTI और इनके साथ साथ बैरिस्टर अली जफ़र मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक और अहम खबर के लाहौर